ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ 50 ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಯ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, 50 ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ. Hi Prasad, surprise. I hope you like the surprise. Wish you a very happy birthday and many more happy returns of the day. I have a few words for you. You have been the most supportive and a very understanding husband ever. It has been lovely being with you, and I thank you so much for standing by me through thick and thin and during my bad time. Once again, wish you a very happy birthday. Hi Papa, a very happy 50th birthday. I would like to tell you a few words which I have noted down. No matter how hard I try, no matter what I do, I will never be able to thank you far enough for all your love and care you fill my life with. You are my hero, my icon, and once again I wish you a very happy birthday. Hello Anna, happy birthday. I know it is 50 years, so how do you feel covering 50 years in your life? And I have put down some words for you so that you can hear the 50 years and I have come across with you, and I will just read that. This is my first time which I am presenting in front of everyone, and I'm going to read that now. So throughout my life, you have been a positive influence and a mentor, and you have inspired me to succeed and reach my potential as well. So you are a great influence because I see that your success is a result of your diligent effort. Watching this since my childhood has taught me that with the same approach I can expect similar results. So I am following you almost. Most of my academic accomplishments have been inspired by you. You ingrained in me the importance of education. You also showed me that taking good grades is important not only for the college but eventually my career as well. So you always enjoy being with friends and family. Your dedication towards family and your nature of helping others has been more inspiring to me than you know. Because of you remember, I could join REC Surathkal, which I never knew about REC Surathkal, and I was always thinking to be as a painting, and I was always doing well in painting, and you told me that if you choose a career in painting, you will be a painter. So now because of you, I am an engineer. And you also remember that in my first year of engineering, I didn't do well in one of the subject, that is strength of materials, and you wrote me a letter stating that yes, you can still do better, you have to put some effort. So I did that and I could do well in my remaining semesters. And after my marriage, you also came to Cochin during early days of our marriage to check me, and this was referring to Shastri, your friend, and he told me that you came exclusively to Cochin to see me how I am doing after my marriage, and you have been a strong and constant support, a guide to us and our family, and you are a great friend, big brother and father figure. On this special day, I wish you a very healthy, prosperous and contented life. Thank you. Hi uncle, I wish you a happy 50th birthday. You have hit a half century. I want you to hit another half century and complete a century. Okay. Happy 50 years, Kana. I still remember that day when we met in accident on Mangalore Road. God has some strong reasons for us to be alive and get over here. Great. Many happy returns of the day, okay?
I am sure a person like you with simplicity and calm, still having enough fire in the belly, go a long way and do good in life. Have a great day and have a wonderful life. ನಾನು ಪ್ರಸಾದ್ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಭಾಳ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತದು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನನಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ಆಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು, ವೆಂಕಟೇಶು, ಧನಪಾಲ, ಅವರ ತಮ್ಮ ಹರೀಶು ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗರು. ನಮಗೂ ಭಾಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ನರಸಯ್ಯಣ್ಣವರು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಈ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅಣ್ಣವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವರು ಅಕ್ಕವರು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಶಾರದಮ್ಮ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಅಕ್ಕವರಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ 2 ಸರಿ ಮೌಂಟ್ ಆಬೂಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಹೋಗುವಂಥ ವೆಂಕಟೇಶು, ಹರೀಶು, ಧನಪಾಲು, ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆಗ ಮೌಂಟ್ ಆಬು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐತಿ. ಈಗ ಆವಾಗ ಈಗಲೂ ಭಾಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಮೌಂಟ್ ಆಬು. ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೋದಾಗ ಭಾಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೂ ಶಾರದಕ್ಕವರು, ನರಸಯ್ಯಣ್ಣವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದನ್ನು ತಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೂ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಅವರಿಂದ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಪೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. BDAಗಾರಂತೂ ಭಾಳ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಆರತಿ ಅವರು ಒಂಥರ ಭಾಳನೇ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅವರು ಒಂಥರ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಧನಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು 50ನೇ ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಭಾನುವಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಸದಾ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಥರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅಂತ, ITಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇವತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಷ್ಟು. ಹಾಯ್ ಒಟ್ಟ, ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಒಟ್ಟ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಎನಿವೇ ಹ್ಯಾಪಿ 50th ಬರ್ತ್ಡೇ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ತುಮಕೂರು. ಸೊ ನಾವೊಂದು 5 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು 5 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಕರೀತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾಯಿದ್ರು. ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇವನೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಆಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ವಿ, ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡಕ್ಕಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರೀತಾಯಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಲ್ ಆಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಂಗವರು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವನೇ ಲೀಡ್ರ್ಶಿಪ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇವಂಗೆ ಆವಾಗಲಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಡ್ರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಏನೇ ಒಂದಕ್ಕೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಇದು ಬಂದ್ರೂ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೊಂದು 5 ಜನ ಸೇರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಾವು 5 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ, ನಿರಂಜನ್, ನಾವು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಅಶೋಕ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ ನೇಮ್ಗಳಿದ್ವು. ಅಶೋಕನಿಗೆ ಕೊಡಕು ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ವಿ, ನನಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರಾಮುಡು ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ವಿ. ಅವ್ನು ನಿರಂಜನ್ ನೀರಿ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈಗ US ನಾವು ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಶೋಕಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಅವರು ನಿರಂಜನೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ.
ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬಂದಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರಿ ಬರೋ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವಾಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಶರೀಸ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಐ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೈತೆ. ನಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿದ್ವಿ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿರೋ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡೋ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇವ್ರ ತಾಯಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವ್ರು, ಇವ್ರ ಬ್ರದರು, ನನ್ನ ಪಾಲು, ಹರೀಶ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯವ್ರ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಊಟಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇವ್ರ ಥರನೇ ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೀವಿ, ಒಂದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರನೇ. ಸೊ ತಾಯಿನೂ ತುಂಬ ಇದು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎನಿವೇ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಇವನು ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ ಇರ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾವಾಗಲೂ. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2 ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಹಂಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಆ ವೀಸಾಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇವನು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇದು ಬಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ವೆಂಕಟೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎನಿವೇ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರನೇ, ಇನ್ನೊಂದು 50th ಬರ್ತ್ಡೇ, ಇಲ್ಲ 75ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜೂಬ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು 100 ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಐ ವಿಲ್ ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅನದರ್ 50 ಇಯರ್ಸ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ, ಇಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಇಷ್ಟೇ ಲೈವ್ಲಿಯಾಗಿ ಕಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ವಿಶ್ ಹಿಮ್.